friends, welcome back to another episode of It's Showtime with me Obhipsha only on Rongin TV যেখানে থাকছে এন্টারটেইনমেন্ট ওয়ার্ল্ডস এর বিভিন্ন খুঁটিনাটি আপডেটস, তারকাদের অনেক অজানা গল্প আর দারুণ মজার মজার গসিপ। তাহলে চলুন শুরু করে দিই আজকের এপিসোড। আর প্রথমেই চোখ রাখবো আজকের আপডেটসে। আপকামিং সিনেমা হীরক রানীর দেশে নিয়ে বেশ উত্তেজিত টলিপাড়া। সম্প্রতি এই সিনেমার অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য এক বড় অনুষ্ঠান হয়ে গেল কলকাতারই বুকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন এই সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রীদের থেকে শুরু করে অন্যান্য বাকি কলাকুশলীরা এবং আরো অনেক তারকারা। এই সিনেমার সবচেয়ে বড় চমক হতে চলেছে অভিনেত্রী জয়া প্রদার উপস্থিতি, একদমই। এবং তার সাথে এখানে দেখা যেতে চলেছে অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা দত্ত, রাজনন্দিনী দত্ত প্রমুখ অভিনেত্রীদের। এখন এই সিনেমা কবে আসতে চলেছে, এর ট্রেলার টিজারই বা কবে আসতে চলেছে, সে সবের আগ্রহেই বসে আছেন দর্শকেরা। পরিচালক উজ্জ্বল মুখার্জি তার আসন্ন ছবি হীরক রানীর দেশে নিয়ে বেশ উত্তেজিত। শহরে ছবির অ্যানাউন্সমেন্টের জন্য হয়ে গেল একটি ইভেন্ট, যেখানে ছবির পরিচালক থেকে শুরু করে হাজির ছিলেন ছবির কলাকুশলীরাও। ছবিতে সবচেয়ে বড় চমক হলো বর্ষিয়ান অভিনেত্রী জয়া প্রদার উপস্থিতি। সাথে দেখা যাবে দেবলীনা দত্ত, রাজনন্দিনী দত্ত ও অমৃতার মতো অভিনেত্রীদের। অভিনেত্রী জয়া প্রদা কি বললেন তার চরিত্র নিয়ে এবং বাংলায় তার কাজ করা নিয়ে, আসুন দেখে নিই। खुशबू है, उनके भाषा में एक अलग अंदाज है और दुनिया भर के लोग जो है यहाँ आने के बाद उनके जो पहनने का जिस तरह का जो तरीका है और ये सब संस्कृति और संस्कार मुझे बहुत अच्छा लगता है। जानबूझ के हम लोग इसलिए रिवील नहीं कर पा रहे क्योंकि पिक्चर शुरू होने के बाद ही हम इसको बता सकते हैं, हमारे इंस्ट्रक्शन से डायरेक्टर से। लेकिन मैं जब एक्सेप्ट करती हूँ तो उसमें स्पेशलाइज्ड ही होता है और ये मैं चाहती हूँ कि ये मेरे ये किरदार जो है मेरे लिए बहुत अहम है और बहुत पावरफुल है और वेरी इमोशनल एंड वेरी आज आम सोसाइटी में जो हो रहा है उसमें हम लोग जो है कि महिलाओं को किस तरह इम्पोर्टेंस देना है और महिलाओं के लिए किस तरह का शिक्षण देते हैं। और आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट हमेशा लोगों के आज बंगाल में इस तरह जनता ने एक गवर्नमेंट को परिवर्तन क्यों लाना चाहती है, क्योंकि ये चाहती है कि डेवलपमेंट चाहिए, लोगों में आपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए, सुरक्षा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग भी सोसाइटी से ही कैरेक्टर्स लेके हम लोग फिल्म बनाते हैं। तो आज मुझे हमेशा परफॉर्मर के रूप में ही लोगों ने देखा है और मुझे बंगाल की एक बेटी के रूप में ही देखते हैं। तो मेरा ये शान है कि ये बंगाल फिल्म में करना और ये ऑल ओवर पैन इंडिया आजकल चल रहा है। तो पैन इंडिया में वेटिंग फॉर यू, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसने ही है, मैं नहीं ये कह सकती, क्योंकि ये देखिए समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है और समाज को मैं क्या दे रही हूँ। तो एक औरत अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, आम जनता के लिए जो गरीब है उनके लिए भी मदद अगर करना चाहती हूँ तो मैं कितना कर सकती हूँ। तो अगर राजनीति में एक अच्छे पार्टी में हम जाते हैं तो लोगों के लिए हम गवर्नमेंट से फंड्स लेकर आके गरीब के मदद कर सकते हैं। इसीलिए मैं पार्लियामेंट में गई और आवाज़ को, लोगों की जो आवाज़ को हम बुलंद करने के लिए जाते हैं। तो आज मैं सक्सेसफुली मैंने 16 साल पार्लियामेंट में रही, राज्यसभा में, लोकसभा में भी लोग मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत काम की मैंने। तो आज वापस मुझे लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री में आऊँ। तो इंडस्ट्री में आते ही मैं अभी फौजी फिल्म कर रही हूँ प्रभासनी की फिल्म के साथ, अब ये फिल्म कर रही हूँ और भी आगे भी हमारा वेब सीरीज़ भी आने वाला है। तो मैं वापस फिल्म इंडस्ट्री में फुल फ्लेजेड में हूँ अभी। देखिए पहले जैसे फिल्म जो है आज अभी पहले गाने बहुत होते थे हमारे लिए, गाने का हमारे लता दीदी हों, हमारे आशा दीदी हों या बप्पी दादा हों और किशोर दा हों, तो इस तरह के सभी
जो गाने अभी भी हम भूल नहीं सकते हैं। वो दौर अभी उस तरह नहीं है, गाना है लेकिन उस दौर के जो गाना अलग है, अब के अलग है। और दूसरी बात, टेक्नोलॉजी भी चेंज हो गया है, अब ये के ज़माना आ गया है, तो टेक्नोलॉजी में भी हम लोगों को परिवर्तन को लाते हुए हम लोग किस तरह ऑन स्क्रीन, बिग स्क्रीन लोगों को, समाज को हम एक अच्छे मैसेज के साथ एक बढ़िया फिल्म्स, अच्छी फिल्म्स देना चाहते हैं। तो मेरा मोटो ये है कि सोसाइटी से जितने जो सोसाइटी में कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स को एज इज़ नॉट ए बार, इट्स ए नंबर। तो हमें वापस बुलाया, तो ये मेरा ये मेरा गर्व की बात है, फ़ख्र की बात है कि हमें वापस इतने हम जो कैरेक्टर्स के लिए हमें बुलाया। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल विच आई एम प्लेइंग एंड लोगों को फिर से याद रखने का एक कैरेक्टर है। দেবলিনা কি ভাবছেন তার নতুন কাজ নিয়ে? নতুন কাজ, নতুন ছবি, খুবই ভালো লাগছে। আমার চরিত্রটি উকিলের, যেটা আমার কাছে বেশ মজাদার, তার কারণ উকিলের চরিত্র আমি বেশ কয়েকবার করেছি, আর উকিলের চরিত্র করতে আমি ভালোবাসি, কেন জানি না। আর দর্শকরাও আমাকে বহুবার জানিয়েছেন যে তারা আমাকে উকিলের চরিত্রে দেখতে ভালোবাসেন। এটি আমার কাছে সবথেকে এই মুহূর্তে আনন্দের বিষয় হচ্ছে চরিত্রটি উকিলের। আর যে বিশাল খুব একটা বিস্তারে কথা এগিয়েছে এখনও অবধি তা নয়, বাকিটা ক্রমশ প্রকাশ্য। রাজনন্দিনী দত্ত ও অমৃতা কি বলছেন তাদের নতুন কাজ নিয়ে? হ্যাঁ, আমার মনে হয় গল্পটা তো ডেভেলপড হয়েছে বেশ কিছু মাস আগে, এবং এখন ফাইনালি শুটে যাচ্ছে। তো উজ্জ্বলদা যেরকম ভীষণ এর আগে অনেকগুলো ছবি করেছেন, ভীষণ রেলেভেন্ট, ভীষণ কন্টেম্পোরারি এবং দরকারি ইস্যুর ওপর ভিত্তি করে, এবং একদম রিয়েল লাইফ বেশ কিছু ঘটনাকে নিয়ে, যেগুলো খুব সমাদৃত হয়েছে ফেস্টিভ্যালে এবং দর্শকদের কাছে। যেহেতু আমাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আছে, আমরা গল্প নিয়ে কিছু বলতে পারছি না, তবে এই একটা হিন্ট দিতে পারি যে এটা একটা খুব খুব জরুরি একটা বিষয় নিয়ে ছবি, এবং আমার মনে হয় যে এর আগের ছবিগুলো যেভাবে সমাদৃত হয়েছিল এটাও সেভাবে হবে। এবং ব্যক্তিগতভাবে উজ্জ্বলদার কাজের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত, এবং জাতীয় স্তরে একজন পরিচালক এত অন্যরকম কাজ করেন, তার সঙ্গে কাজের সুযোগ পেয়ে এবং একটা এত সুন্দর কাস্টের সাথে কাজের সুযোগ পেয়ে আমি খুব এক্সাইটেড। আমার মনে হয় রাজনন্দিনীও তাই। নিশ্চয়ই, একদম ঠিকই বলেছো। আমাদের সাথে আজকে প্রেস কনফারেন্সে জয়প্রদা ম্যাম রয়েছেন, ওনার সাথে কাজ করার সুযোগ, ওনার সাথে স্ক্রিন শেয়ার করার সুযোগ আমাদের দুজনের কাছেই ভীষণ বড় পাওনা নিশ্চয়ই। এবং উজ্জ্বল স্যারের সাথে কাজ করব, উজ্জ্বল স্যার যে আমার কাজ দেখেছেন বা আমাকে পছন্দ করেছেন ওনার ছবির একজন চরিত্র হিসেবে, সেটার জন্য আমি ওনার কাছে ভীষণ কৃতজ্ঞ। এই ছবিটির হাত ধরে হয়তো যেটা তুমি বললে যে জাতীয় স্তরে আমার একটা কাজ করা হবে, সেই লেভেলে আমি আমার শিল্পকে তুলে ধরতে পারবো, সেটার জন্য আমি ভীষণভাবে এক্সাইটেড। ডেফিনেটলি গল্পটা নিয়ে যেটা তুমি বললে একদমই তাই। উজ্জ্বল স্যার ভীষণই রেলেভেন্ট এবং ভীষণই ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়েই কাজ করেন, এবং টাইটেলটাও আমাদেরকে ভাবাবে নিশ্চয়ই, আমাদের সবাইকেই। আমাদের যেটা তুমি জিজ্ঞেস করলে যে আমাদের রাজ্যের যে পরিস্থিতি ছিল তার সাথে কোনো সূত্র আছে কিনা, সেটাও আমরা ছবির ট্রেলার বা টিজারে সবটাই আমরা দেখতে পাবো। এটুকুই বলবো, যে কোনো কাজের মতন এই কাজটাও আমাদের দুজনের কাছে, আমাদের সবার কাছে একটা খুব বড় দায়িত্ব, এবং সেই দায়িত্বটাকেই ভালো করে পালন করবো আমরা। পরিচালক কি বলছে তার নতুন কাজ নিয়ে? কেন বদল তো আমি বলছি না, আমি বলতে চাইছি আমি এখন তিলোত্তমা করছি না। আমি বলবো কিনা জানি না, কিন্তু আমি এখন করছি না, এখন আমি হীরক রানী করছি। দুটো ছবি একসাথে করার কথা ছিল, কিন্তু লাস্ট ইয়ারে আমি যখন নলিনী করতে দিয়েছিলাম তখন এই বাংলাদেশের সাথে একটা প্রবলেমে হয়নি। এখন আমি দুটো ছবি করতাম, আইদার হীরক রানী আর এটাতে হীরক রানী করছি। মানে আমি আজকে কিন্তু তিলোত্তমা জানি আমি তিলোত্তমা, আপনারা এটাও জানতে পেরেছেন কেন তিলোত্তমা থেকে হয়েছে, কিন্তু আমি বলছি আমি কোট করছি না। তো ইয়ের ওপর 3টে ছবি হয়েছিল না, ওটা নিয়ে কোনো কথা না। কথা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ টেগোরের ওপর যদি পারমিশন দিতে শান্তিনিকেতন, অনেক ছবি হতো, সত্যিকার খুদ বানাতে পারতো, দেয়নি পারমিশন, কেন ছেলেবেলা বানিয়েছে, আর আমাকে পারমিশন দিয়েছে বলে আমি বানাচ্ছি, এরপরটা দেবে কিনা আমি জানি না। সুতরাং ডিপেন্ড করে তো লোকেদের উপর। করতে কিচ্ছু বলছি না এই ব্যাপার নিয়ে, প্লিজ। এখন না, ছবিটা তো অক্টোবরে রিলিজ হবে, এইটুকু যদি দেখো না, বলছি না, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিভিল এনি পার্ট অফ দ্য স্টোরি। টলিউড থেকে এবার সোজা চলে যাব বলিউডের খবরে। দেশাত্মবোধক সিনেমার কথা উঠলেই যে সকল অভিনেতাদের নাম প্রথম সারিতে উঠে আসে, তাদের মধ্যে অন্যতম নাম হলো সানি দেওল। তার অভিনয়, আবেগ এবং অ্যাকশন
প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দর্শকদেরকে মুগ্ধ করে গেছে। সম্প্রতি তার নতুন সিনেমা আসতে চলেছে। এই সিনেমার ছবি ও টিজার ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়ে গেছে। তবে যে সিনেমার নাম হওয়ার কথা ছিল প্রথমে লাহোর 1947, বর্তমানে দেখা যাচ্ছে বাটওয়ারা 1947 নামে সেই সিনেমার টিজার মুক্তি পেয়েছে। তবে এই সিনেমাতে সবচেয়ে বড় চমক সানি দেওয়াল নন, বরং এখানে নাম জুড়ে গেছে বলিউডের অন্যতম আরেক অভিনেতার, মিস্টার পারফেকশনিস্ট। হ্যাঁ, আমির খান প্রযোজনা করতে চলেছেন এই সিনেমাটি। তার মতে দীর্ঘদিন ধরেই তিনি ইতিহাস এবং আবেগ ঘন কোনো গল্প খুঁজছিলেন, যা সম্প্রতি বাটওয়ারা 1947 এর মাধ্যমে তিনি দর্শকদেরকে উপহার দিতে চলেছেন। এখন দেখার কেমন হতে চলেছে সানি দেওয়াল ও আমির খানের এই নতুন জুটি। বলিউডে দেশাত্মবোধক ছবির কথা উঠলেই যে কজন অভিনেতার নাম প্রথম সারিতে আসে তাদের মধ্যে অন্যতম সানি দেওয়াল। তার গর্জন, তার সংলাপ, তার অ্যাকশন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দর্শকদের কাছে আলাদা আবেগ। গদর থেকে বর্ডার, দেশপ্রেমের গল্পে সানি যেন এক অন্য মাত্রা যোগ করেন। আর এবার সেই সানি দেওয়ালই ফিরছেন এক নতুন ঐতিহাসিক চরিত্রে। চোখে মুখে প্রতিবাদের আগুন আর পটভূমিতে দেশভাগের অস্থির সময়। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে ছবির প্রথম পোস্টার এবং টিজার লুক। এতদিন যে ছবিকে সবাই লাহোর 1947 নামে চিনতেন, সেই ছবির নতুন নাম ঘোষণা করা হয়েছে বাটওয়ারা 1947। এই ছবির সবচেয়ে বড় আকর্ষণ শুধু সানি দেওয়াল নন, কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন আরেক সুপারস্টারের নাম, আমির খান। প্রযোজক হিসেবে এই ছবিকে সামনে নিয়ে আসছেন আমির। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি এমন গল্প খুঁজছিলেন যা ইতিহাস, মানবিকতা এবং আবেগকে একসঙ্গে তুলে ধরতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই রাজকুমার সন্তোষীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তৈরি হয়েছে বাটওয়ারা 1947। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন রাজকুমার সন্তোষী, যিনি অতীতে একাধিক শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ছবি তৈরি করেছেন। অভিনেতাদের তালিকাও যথেষ্ট চমকপ্রদ। সানি দেওয়ালের সঙ্গে দেখা যাবে প্রীতি জিন্টাকে। বহু বছর পর এই জুটি আবার বড় পর্দায়, যাদেরকে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন দর্শকরা। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন শাবানা আজমি, আলি ফাজাল, অভিমন্যু সিং, খুশি হাজারে এবং সানির পুত্র করণ দেওয়াল। গদর 2 এর সাফল্যের পর সানি দেওয়ালের কেরিয়ার যেন নতুন করে উড়ান পেয়েছে। 2023 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত সেই ছবি বক্স অফিসে প্রায় 700 কোটির কাছাকাছি ব্যবসা করে রীতিমতো ইতিহাস গড়েছিল। তারপর থেকেই দর্শকদের প্রত্যাশা ছিল পরবর্তী কোন ছবিতে দেখা যাবে তাকে। সম্প্রতি শহরে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল একটি পডকাস্ট চ্যানেলের 100তম এপিসোড অতিক্রম করার সেলিব্রেশন। সেই সেলিব্রেশনে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী রীতাভরি চক্রবর্তী, উষা উত্থুপের মতো বড় বড় সেলিব্রিটিরা। গাঢ় নীল রঙের ওয়েস্টার্ন ড্রেসে নজর কাড়লেন রীতাভরি। চলুন দেখে নিই সেই সেলিব্রেশনেরই কিছু ঝলক। শহরে হয়ে গেল একটি পডকাস্ট চ্যানেলের 100 এপিসোড অতিক্রম করার সেলিব্রেশন।
আর তাতেই উপস্থিত ছিলেন রীতা ভরি, উষা উত্থুপের মতো নামি দামি মানুষেরা। গাঢ় নীল রঙের ওয়েস্টার্ন আউটফিটে রীতা ভরি নজর কাড়লেন সকলের। Well, that's it for today. খুব শিগগিরই ফিরে আসবো আরো নতুন খবর, নতুন আপডেটস আর অনেক মজার মজার গল্প নিয়ে। ততক্ষণ চোখ রাখুন রঙিন টিভির পর্দায় ইটস শো টাইমে। দেখা হচ্ছে খুব শিগগিরই।